بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نور اسلام چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو غزوہ بدر میں سرداران قریش کے قتل کے واقعات آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی اظہار ضرور فرمائیں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ احباب تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، غزوہ بدر کے اندر مجموعی طور پر تو 70 کفار جو ہے واصل جہنم ہوئے، لیکن ان میں سے جو سردار تھے وہ چند ایک تھے۔ ان میں سے ایک امیہ تھا جس کے قتل کا واقعہ خاصا دلچسپ ہے۔ یہ امیہ وہی سنگ دل وحشی ہے جو پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا آقا ہوا کرتا تھا اور ان پر ایسے ہولناک مظالم توڑا کرتا تھا کہ انسانیت لرز اٹھتی تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں میری اور امیہ کی دوستی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام عبد عمر سے تبدیل کر کے عبد الرحمن رکھا تو امیہ نے کہا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ماں باپ کا پسند کیا ہوا نام ترک کر دو گے؟ میں نے جواب دیا، یقیناً ترک کر دوں گا، لیکن میرے لیے رحمان ایک اجنبی سا لفظ ہے۔ امیہ نے کہا، اس لیے میں تجھے عبد الرحمن کی بجائے عبد الالہ کہا کروں گا۔ اس کے بعد وہ مجھے عبد الالہ کہنے لگا۔ غزوہ بدر کے دن میں مشرکین سے چھینی ہوئی چند زریں اٹھا کر لے جا رہا تھا کہ اچانک کسی نے پکارا، اے عبد عمر۔ میرا یہ نام متروک ہو چکا تھا، اس لیے میں نے کوئی توجہ نہ دی۔ تھوڑی دیر بعد پھر آواز آئی، اے عبد الالہ۔ یہ سنتے ہی میں سمجھ گیا کہ امیہ ابن خلف پکار رہا ہے، کیونکہ یہ نام اسی نے تجویز کیا تھا۔ چنانچہ میں ادھر متوجہ ہوا تو دیکھا کہ امیہ اپنے بیٹے علی کو ساتھ لیے میری طرف چلا آ رہا ہے۔ قریب پہنچا تو کہنے لگا، چھوڑو ان زروں کو اور مجھے قیدی بنا کر لے چلو۔ میری گرفتاری تمہارے لیے ان زروں سے بدرجہ بہتر ہے۔ بات صحیح تھی، امیہ جیسے سردار کو زندہ گرفتار کر لینا واقعی بڑا کارنامہ تھا۔ چنانچہ میں نے زریں وہیں پھینک دی اور باپ بیٹے کو پکڑ کر چل پڑا۔ راستے میں امیہ نے پوچھا، آج جس شخص نے اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر سجا رکھا تھا وہ کون تھا؟ میں نے بتایا، وہ حمزہ تھے۔ امیہ نے بصد حسرت و یاس کہا، اسی کی وجہ سے آج ہم پر یہ مصیبت ٹوٹی ہے، اس نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ اسی طرح باتیں کرتے ہوئے ہم چلے جا رہے تھے کہ اچانک امیہ پر بلال کی نظر پڑ گئی۔ انہوں نے چیخ کر کہا، یہ رہا کفر کا سردار امیہ ابن خلف، اگر آج یہ بچ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میں ناکام رہا۔ یہ کہہ کر امیہ پر حملہ کے لیے آگے بڑھے۔ میں نے بہت کہا کہ یہ میرا قیدی ہے، اس کو کچھ نہ کہو، مگر انہوں نے ایک نہ سنی، بلکہ بآواز بلند انصار کو اپنی مدد کے لیے بلانا شروع کر دیا۔ انصار نے امیہ کا نام سنا تو وہ بھی ہاتھوں میں برہنہ شمشیریں لیے ہماری طرف دوڑ پڑے۔ اب امیہ کو بچانا مشکل نظر آ رہا تھا، تاہم مجھے ایک تدبیر سوجھ گئی۔ میں نے امیہ کے بیٹے کو وہیں چھوڑا اور امیہ کا ہاتھ پکڑ کے ایک طرف دوڑنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ جب تک انصار امیہ کے بیٹے کو قتل کر کے آگے بڑھیں گے تب تک ہم کافی دور نکل چکے ہوں گے، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا۔ انصار کی کئی تلواریں بیک وقت امیہ کے بیٹے پر پڑیں اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر گئیں۔ اپنے بیٹے کا یہ حشر دیکھ کر امیہ نے اتنی دلدوز چیخ ماری کہ میں نے اس سے پہلی ایسی دہشت میں ڈوبی ہوئی چیخ کبھی نہیں سنی تھی۔ امیہ کے بیٹے سے فارغ ہو کر انصار ہماری طرف لپکے۔ مصیبت یہ تھی کہ امیہ بہت موٹا تھا، اس لیے تیز دوڑنے سے قاصر تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انصار نے جلد ہی ہمیں پکڑ لیا۔ اب امیہ کو بچانے کی کوئی صورت نہیں تھی، تاہم میں نے جان کی بازی لگا دی اور امیہ سے کہا کہ جلدی سے لیٹ جاؤ۔ وہ لیٹا تو میں اس کے اوپر اس طرح لیٹ گیا کہ اس کو نیچے چھپا لیا، مگر یہ کوشش بھی کارگر نہ ہو سکی۔ انصار اور بلال نے میرے نیچے دبے ہوئے امیہ کے دونوں پہلوؤں میں تلواریں گھسیٹ دیں اور اسی حالت میں اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، اللہ بلال پر رحم کرے، ان کی وجہ سے اس دن میں زروں سے بھی محروم رہا اور امیہ کو گرفتار کرنے میں بھی ناکام رہا۔ دوستو، اسی طرح ابو البختری بھی ایک مشہور سردار تھا، اگرچہ دشمن تھا مگر امیہ اور ابو جہل کی طرح صفاق اور اذیت پسند نہیں تھا، بلکہ ایک معقول انسان تھا۔ جب مشرکین مکہ نے بنی ہاشم سے مقاطعہ کیا تھا اور ان کا دانا پانی بند کر دیا تھا تو ابو البختری نے اس کی مخالفت کی تھی اور اس سلسلے میں جو ظالمانہ معاہدہ تحریر کیا گیا تھا اس کو توڑنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اس احسان کا اتنا پاس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دے رکھا تھا کہ ابو البختری کو قتل نہ کیا جائے بلکہ زندہ گرفتار کیا جائے۔ چنانچہ جب ابو البختری اور حضرت مجزر رضی اللہ تعالی عنہ کا آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے اپنا ہاتھ روک لیا اور کہا
कहा, तुम्हें कत्ल करने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना कर दिया है। बदकिस्मती से अबुल बख्तरी के साथ उसका एक दोस्त जनादा भी था। अबुल बख्तरी ने कहा, अगर मेरे साथ मेरे दोस्त की भी जान बख्शी करो तो मैं गिरफ्तारी पेश करने के लिए तैयार हूँ। हजरत मुजज़्ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, नहीं, इसको हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। अबुल बख्तरी ने कहा, वल्लाह ये नहीं हो सकता, या दोनों जिंदा रहेंगे या दोनों मारे जाएंगे, वरना मक्के की औरतें ताना देंगी कि अबुल बख्तरी ने अपनी जान बचाने की खातिर बेवफाई की और अपने दोस्त की जिंदगी को दाव पर लगा दिया। फिर उसने चंद रज़िया शेर पढ़े और हजरत मुजज़्ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर हमला कर दिया। हजरत मुजज़्ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए मुकाबले के सिवा कोई चारा न रहा, तो उन्होंने भी उस पर इस जोर से जवाबी हमला किया कि अबुल बख्तरी और जनादा दोनों को मार डाला। फिर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और मासरत करते हुए अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की कि अबुल बख्तरी गिरफ्तारी पर आमादा हो जाए, मगर वो ऐसा करने पर तैयार न हुआ, उल्टा मुकाबले पर उतर आया, इसलिए मजबूरन उसको कत्ल करना पड़ा। जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, ना ये कहा कि अच्छा किया, ना ये कहा कि बुरा किया। दोस्तों, सबसे बड़ा कारनामा दो अंसारी नौजवानों मुआज और माऊज रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने अंजाम दिया, यानी फिरौन ने मूसा से ज्यादा मुतकब्बिर, मगरूर, खुद सर और जिद्दी फिरौन अबू जहल को मार गिराया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ बयान करते हैं कि मैं बदर के दिन सफ़े क़िताल में खड़ा था कि अचानक दो नौ उम्र जवान आए और मेरे दाएं बाएं खड़े हो गए। एक ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे किया और मेरे कान में कहा, चचा क्या आप अबू जहल को पहचानते हैं? हाँ भतीजे, पहचानता हूँ। मैंने कहा, मगर तुम्हारा उससे क्या काम? उसने कहा, मैंने सुना है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देता है, और उस खुदा की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर वो मुझे नजर आ गया तो उसको छोड़ूंगा नहीं, या उसे मार डालूंगा या खुद मर जाऊंगा। फिर दूसरे ने मुझे अपनी जानिब मुतवज्जे किया और सरगोशियों में वही कुछ कहा जो पहले ने कहा था। उनके चुपके सरगोशियां करने से मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि उनमें से हर एक की ख्वाहिश थी कि मेरे अज़ाइम से दूसरा मुत्तले ना हो सके और ये सादत सिर्फ मुझको हासिल हो। बहरहाल थोड़ी देर बाद अबू जहल मुझे नजर आ गया। वो मैदान में फिर रहा था और कभी एक तरफ जाता था, कभी दूसरी तरफ। मैंने इशारे से उनको बताया कि वो देखो, वो अबू जहल है। मेरे मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि दोनों शहबाज की तरह उस पर झपट पड़े और लम्हों में उसको खाक पर लौटा दिया। फिर दोनों दौड़ते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अबू जहल को मार डाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम दोनों में से किसने उसको कत्ल किया है? एक ने कहा, मैंने या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरे ने झगड़ा किया, नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उसको कत्ल किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम अपनी तलवारें साफ कर चुके हो? दोनों ने जवाब दिया, नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवारों को मुआयना किया तो दोनों की तलवारों को खून आलूद पाया। फरमाया, किलाकुमा कतलहु, तुम दोनों ने उसको कत्ल किया है। सुबहान अल्लाह, क्या मासूमाना झगड़ा था और कैसा मुशफिकाना व आदिलाना फैसला था। दोस्तों, इसी तरह उबैदा एक मशहूर जंग आजमा था। उस दिन सर से पैर तक लोहे में गर्क था, सिर्फ आंखें आहनी खुद से झांक रही थी। आंखों के सिवा उसके जिस्म का कोई हिस्सा नंगा न था। किसी आम आदमी के लिए उसका मुकाबला करना खासा मुश्किल था, मगर उसकी बदकिस्मती कि उसका सामना हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जारहाना मिजाज रखने वाले जंगजू से हो गया। उन्होंने पहले ही हमले में ऐसी ताक कर बर्छी मारी कि उसकी आंख में दूर तक धनस गई और फनस गई। हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी लाश पर पांव रख कर बड़ी मुश्किल से खींच खांच कर बर्छी को बाहर निकाला। चूंकि उस बर्छी के पहले ही वार से एक बड़े सूरमा का खात्मा हो गया था, इसलिए जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बर्छी जुबैर से लेकर बतौर यादगार महफूज फरमा ली। आपके बाद ये तारीखी बर्छी खुलाफाए अरबा में यक के बाद दीगरे मुंतकिल होती रही। दोस्तों, मुआज और माऊज रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के हमलों से अबू जहल की एक टांग कट गई थी और जख्मों से चूर होकर गिर पड़ा था। मुआज और माऊज रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा यही समझे कि हमने उसे मार डाला है, मगर दर हकीकत वो मरा नहीं था, अलबत्ता बुरी तरह मजरूह हो गया था। इसलिए जंग के खात्मे तक मैदान में पड़ा सिसकता रहा। लड़ाई खत्म हुई तो जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से अबू जहल के बारे में पूछा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसका पता चलाने निकले। देखा तो एक जगह शदीद जख्मी हालत में गिरा पड़ा था। हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी गर्दन पर पांव रखा और कहा, तो अबू जहल ही है ना? अल्लाह के दुश्मन, देख आज खुदा ने तुझे कैसा जलील किया है। दोस्तों, उसकी सख्त जानी मुलाहजा हो कि इस कदर जख्मी
जख्मी होने के बावजूद न उसके होशो हवास में कोई फर्क आया, न उसके लहजे और आहंग पर कोई इल्म-ए-लाल तारी हुआ। उसने जवाब दिया, भला किस तरह खुदा ने मुझे जलील किया है? क्या लड़ाई में कत्ल हो जाना कोई शर्मिंदगी और जिल्लत की बात है? मैं अपनी कौम का सरदार था, तुम्हारे हाथों मारा गया तो क्या हुआ? ये तो होता ही रहता है। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि मुझे दहकानों ने मार डाला। काश के मुझे कत्ल करने वाले किसी शरीफ खानदान के अफराद होते। जब इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु उसका सर तन से जुदा करने लगे तो उनकी कुंद और कमजोर सी तलवार ने काम न किया। ये देख कर अबू जहल ने अपनी तलवार उनको दी और कहा, ले इसके साथ मेरा सर कलम कर और कोशिश कर के मेरी गर्दन जड़ से काटी जाए ताकि मरने के बाद भी मेरा सर ऊंचा नजर आए। इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी और उसका सर लाकर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रहा अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन अबू जहल मलऊन का सर। जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन हक की राह में हाइल एक बड़ी रुकावट दूर हो जाने पर ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और अल्लाह ताला की हम्द व सना कही। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ और अपने प्यारों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। नूर इस्लाम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।